जय श्री कृष्ण मित्रों, लास्ट टाइम આપણે વાત કરતા હતા ક્લાસિફિકેશન ઓફ એલિમેન્ટ and periodicity in properties. Classification of elements and periodicity in properties. There are two parts in the chapter: classification of elements and periodicity in properties. First, if we can think about the classification of element, in which we can discuss about the different types of classifications, and then we can say that finally we can have a modern periodic table in which we can arrange the elements in rows and columns and different 4 blocks: S block, P block, D block and F block. Clear? So in certain we can say that, or we can study about the S block elements and P block elements. What is the characteristic of S block element? What is the characteristic of P block element? What is the atomic number? What is the symbol? What is the electronic configuration of S block elements and P block elements, which we should study which in previous lectures. Now we can start with D block elements. D block elements. D block elements. In this we can say that what is the place of D block element? There we can say that yes, group number, what is the place in periodic table? The space place in periodic table is group number 3 to 12 and period number 4 to 7. Yes, group number 3 to 12 and period number 4 to 7. मतलब 4 periods are there and 10 groups are there. Totally 10 groups ની અંદર arrange છે અને 4 periods છે. 4, 5, 6, 7, 4 period. Yes, it is generally known as transition elements. It is generally known as transition elements. Yes, the question is that why it is known as transition elements and what is the meaning of transition elements, which you can study here. Clear? So first of all, we can say that if we can have the modern periodic table, it is S block, it is P block. Now we can study about that. One is helium upper side, hydrogen aside, that is a D block, and here F block. We can say that the characteristic or the properties, the characteristic and the properties of D block element is in between of S and P. मतलब એવો કે characteristic જે છે D block element ની અથવા તો જેની properties છે એ S block element and P block element ની વચ્ચેની છે, middle ની છે. Suppose કે આ બહુ reactive છે, yes છે જ, suppose નહીં. This is very reactive, which you can study in next lecture. It is very reactive. It is અહીંયા આટલો પાર્ટ છે લેસ રિએક્ટિવ છે, ગ્રુપ નંબર 13 14, which we can discuss in previous lecture. અને આ પાર્ટ પાછો રિએક્ટિવ છે, આ પાછો રિએક્શન જ નથી આપતો. એનો મતલબ એવો થયો કે એની પ્રોપર્ટીઝ રિએક્ટિવ અને ઇનરિએક્ટિવ, મતલબ કે લેસ રિએક્ટિવની વચ્ચેની છે. મતલબ રિએક્ટિવ તો આ પણ હશે પણ એટલા બધા ખાસ નહીં જેટલા એસ બ્લોક એલિમેન્ટ્સ છે. યસ, હવે કોઈ આપણને પૂછે કે વાય the D block element is known as transition element, then the answer is that the characteristic and the properties of D block element is in between of S block elements and P block element, therefore it is known as D block, therefore it is known as transition elements. મિત્રો ગુજરાતીમાં ટ્રાન્ઝિશન ને સંક્રાંતિ કહેવાય. હમણાં જ આવે છે મકર સંક્રાંતિ, સંક્રાંતિ કહેવાય. હું સમજાવું. સંક્રાંતિનો મતલબ એવો છે કે કોઈ પણ બે વસ્તુની વચ્ચે કોઈ પણ એક વસ્તુ આવે. જેમ કે મકર સંક્રાંતિ તો આપણે આવું જોતા હોય, સૂર્યગ્રહણ, ચંદ્રગ્રહણ, વટેવર, ત્યારે આવું જ થાય કે સંક્રાંતિ થાય. સંક્રાંતિનો મતલબ એવો છે કે કોઈ પણ બે વસ્તુની વચ્ચે એક વસ્તુ આવે. સેમ થિંગ અહીંયા એસ બ્લોક અને બી બ્લોકની વચ્ચે ડી બ્લોક આવ્યો. therefore we can say that the elements of D block is known as transition elements. રેડી? શા માટે?
તો હું લખીશ the properties or characteristics of D block element is in between of the S block elements and P block elements. Therefore, it is known as transition elements. Therefore, it is known as transition elements. ગુજરાતીમાં સમજાઈ ગયું. ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સની કેરેક્ટરિસ્ટિક કે પ્રોપર્ટીઝ એસ બ્લોક એલિમેન્ટ અને પી બ્લોક એલિમેન્ટની વચ્ચેની હોવાથી, મિડલની હોવાથી ઇટ ઇઝ નોન એઝ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ. કારણ કે એસ બ્લોક અને પી બ્લોકની વચ્ચે ફિટ થઈ ગયું, હવે વચ્ચે આવી ગયું. દેટ ઇઝ ધ રીઝન. અને સપોઝ કે કોઈ આપણને એવું પૂછે કે વાય એફ બ્લોક એલિમેન્ટ ઇઝ નોન એઝ or F block elements is known as inner transition elements, then you can say that F block elements are part of the D block element. કારણ કે D block element નો જ એક સેપરેટ પાર્ટ છે, and D block element is known as transition element and F block element is known as inner transition element because these all are arranged in between of the D block. मतलब कि D block નો જ એક પાર્ટ છે, transition elements નો જ એક પાર્ટ છે, પણ થોડીક ડિફરન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. Therefore, it is known as inner transition elements. Yes, write down that F block element is known as inner transition elements because the F block elements are a part of D block element and D block element is known as transition elements. Therefore, F block element is known as inner transition elements. It is very simple. Clear? And now we can write down to some characteristic points of D block elements. What is the elements? What is the characteristics? First of all, we can say that all metals which should be present in D block is all elements which should be present in D block is metals. It is also made up of metal. S block is totally metal, P block is separated, metal, non-metal and semi-metal. Here D block is also made up of only and only metals. Yes. Suppose if you can think about this metal, then they mostly formed colored ions. They mostly formed colored ions. આના જે આયન્સ હશે એ કલર્ડ હશે, મેટલના જે આયન હશે એ કલર્ડ હશે. ઇટ ઇઝ અ મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક. They all are metals. They mostly formed colored ions. Exhibit variable valency or oxidation state. Exhibits various valencies or oxidation state. मतलब એવો થયો કે આને પર્ટિક્યુલર કોઈ એક ઓક્સિડેશન સ્ટેટ નથી. સપોઝ હું એમ કહું કે એસ બ્લોક એલિમેન્ટ, તો એમાં ગ્રુપ 1 ને ફાઇનલ જ છે કે +1, ગ્રુપ 2 ને ફાઇનલ જ છે +2. અહીં સપોઝ તું મેંગેનીઝ લઉં તો ઇટ કેન હેવ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ અપ ટુ +2 +3 +4 +5 +6 +7. સપોઝ કે આપણે ક્રોમિયમનું ડિસ્કશન કરીએ તો +2 +3 +4 +5 +6 means these all elements have a different oxidation state in different compounds. मतलब કે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ઓક્સિડેશન સ્ટેટની અંદર જ હોય એવું જરૂરી નથી. વેરિયસ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ઓર વેરિયસ વેલેન્સીસ કન્ટેન કરે, ગેઇન કરે. These all are paramagnetic or contain a paramagnetism. Paramagnetism which you can study in chemical bonding. These all have paramagnetism or paramagnetic properties which you can study in chemical bonding. Yes, they are generally used as a catalyst. These all metals are used as a catalyst generally. And then if we can think about the next characteristic, then we can say that
Generally, it is paramagnetic, used as a catalyst, exhibits the various oxidation state, mostly formed colored ions, and good conductor of electricity. And heat. Generally, most of metals electricity and heat ni good conductor hai. The generally most of metals are good conductor of heat and electricity. All are metals. The metals ni જેવી characteristic હશે એવી તો show કરશે જ. Mostly એની આગળ આવી characteristic હશે. Now we can discuss about the d block elements. What is general electronic configuration of d block element? The general electronic configuration of d block element is inert gas, then n-1d 1 to 10 and ns2 or 1 to 2 0 to 2 whatever. The common electronic configuration of d block element is n-1 inert gas, n-1 d 1 to 10, and generally we can also say that ns 0 to 2. What is the meaning? We can write down. Valence shell electron આપણને પૂછે so we can write like that, n-1d 1 to 10 and ns 0 to 2. તો પછી inert gas નો આવે 0 to 2. Now we can study one by one. પહેલા તો ફર્સ્ટ તો હું કહી દઉં, it can have a 4 series and we can study s block element and p block elements in group. આપી રીતના આપણે સ્ટડી કર્યા, but we can study d block element and f block elements in period. એને આપણે આવી રીતના સ્ટડી કરશું. ઓલા આપણે આમ સ્ટડી કરતા હતા કોલમની અંદર, ગ્રુપની અંદર. આપણે પીરિયડની અંદર સ્ટડી કરશું. ફર્સ્ટ લાઇન, સેકન્ડ લાઇન, થર્ડ લાઇન એન્ડ ફોર્થ લાઇન. હિયર ઇઝ fourth period, fifth period, sixth period and seventh period. Yes, it is known as first transition series. It is known as second transition series. It is known as third transition series and fourth transition series. Period 4 is known as first transition series. Period 5 known as second transition series. Period 6 elements are known as in D block. Third, all period, period ની અંદર all element નહીં હો પાછા. ગ્રુપ નંબર ક્યાંથી? ગ્રુપ નંબર 3 to 12 સુધીના આટલો જે પાર્ટ છે, first transition series, second, third and fourth. Here also it is known as 3D series. It is also known as 4D series, 5D series and 6D series. First transition series क्यों के 3D series क्यों, both are same. Second transition series क्यों के 4D series क्यों, both are same, 4D series. Third transition series क्यों के 5D क्यों, both are same. Fourth क्यों के 6D क्यों, both are same. I think you will be understand about that. Clear? Now we can study one by one. First we can start with first transition series. First transition series or 3D series. Yes, આ તમે નોટની અંદર રાઇટ ડાઉન કરજો મિત્રો. તમે 12થમાં જ્યારે આવશો ત્યારે ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન તમારે સ્ટડી કરવી નહીં પડે. 11થમાં આપણે આવી ગયા છે. હું એ જ બેઝથી કરાવું છું. મોસ્ટ ઓફ ઇનઓર્ગેનિક કવર થાય એવો હું પ્રયત્ન કરું છું. ક્લિયર? સો ફર્સ્ટલી વી કેન રાઇટ ડાઉન ધ એટોમિક નંબર. then symbol, then name, એ તમારે લખવાનું હોય. then electronic configuration. Yes, shortcuts are also there which we can give in this lecture. First, yes, હું આને આમ લખીશ આવી રીતના, but
એકચ્યુઅલી એ છે આમ 3 to 12 અને ગ્રુપ નંબર 4. ગ્રુપ નંબર 4 અને સોરી પીરિયડ નંબર 4 અને ગ્રુપ નંબર 3 to 12 છે. આ ખરેખર આમ છે, તો હું એને ઊભી રાઇટ ડાઉન કરું. એટોમિક નંબર ઇઝ 21 to 30, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Symbol is scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Yes. Next name તો તમે રાઇટ ડાઉન કરજો. સ્કેન્ડિયમ, ટાઇટેનિયમ, વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ, આયર્ન, કોબાલ્ટ, નિકલ, કોપર, ઝિંક. ફર્સ્ટ લેટર है એની શોર્ટકટ है સ્કેટી વેક્રો મેઆ કોનિકોઝી. સ્કેટી વેક્રો મેઆ કોનિકોઝી. તમારી આગળ જો બીજી કોઈ હોય તો તમે રિમેમ્બર કરી શકો. સ્કેન્ડિયમ, ટાઇટેનિયમ, વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ, આયર્ન, કોબાલ્ટ, નિકલ, કોપર, ઝિંક. Zn. યસ. ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન ની અંદર અહીંયા એટોમિક નંબર 21 છે, મીન્સ કે એની ફર્સ્ટ કયો આવશે? આર્ગોન. આમાં બધામાં આર્ગોન જ આવશે, બીકોઝ એ આ સિરીઝ છે. અહીંયાથી આર્ગોન સ્ટાર્ટ છે એનો મતલબ એવું નથી કે અહીંયા બીજો કોઈ આવી જાય. આ સિરીઝની અંદર બધા આર્ગોન જ આવશે. હવે બધાની આગળ ફર્સ્ટ આર્ગોન રાઇટ ડાઉન કરી નાખો. યસ, મીન્સ 18 ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ધેર. 18 તો ગયા. આર્ગોન પછી કઈ ફિલઅપ થાય? તો કે આર્ગોન પછી ફિલઅપ થાય 4s2. એટલે 18 + 2 20 complete and then 3d1. First electron enters into s orbital. Then d. અને બીજો કોન્સેપ્ટ પણ યાદ રાખજો ડી બ્લોક માટે. ઇટ ઇઝ પર્ટિક્યુલરલી યુઝફુલ ફોર ડી બ્લોક. ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન remove from s orbital, then d orbital. હું આનો મતલબ સમજાવું. ફિલઅપ ફર્સ્ટ s માં થાય તો સમજાઈ ગયું. આની વાત હું નથી કરતો. નોબેલ ગેસ પછી જે કોન્ફિગરેશન આવશે એમાં ફર્સ્ટ s ઓર્બિટલ ફિલઅપ થશે. યસ, આનો મતલબ આવો થયો કે ફર્સ્ટ સેલ આ ન્યુક્લિયસ છે, ફર્સ્ટ સેલ, સેકન્ડ સેલ, થર્ડ સેલ, that is fourth cell. ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન 4s માં ફિલઅપ થઈને પછી ઇલેક્ટ્રોન 3d માં આવશે, કારણ કે 3d અંદર છે. ફર્સ્ટ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન ફિલઅપ થઈ જશે 4s2, then electrons are entering into 3d1. યસ, ઓલવેઝ યાદ રાખજો ડી બ્લોક એલિમેન્ટ અંદર પેનલ્ટીમેટ સેલ ની અંદર લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ફિલઅપ થાય. જો તમે જોઈ શકો અહીંયા લાસ્ટ ઓર્બિટ ની અંદર લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ફિલઅપ નથી થતો, સેકન્ડ લાસ્ટ ઓર્બિટ ની અંદર લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ફિલઅપ થાય. એન્ડ ધીસ સેકન્ડ લાસ્ટ ઓર્બિટ ઓર ઓર્બિટલ ઇઝ નોન એઝ પેનલ્ટીમેટ સેલ. પેનલ્ટીમેટ સેલ. યસ, ઓલવેઝ રિમેમ્બર ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ ની અંદર લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન જે એન્ટર થાય એ લાસ્ટ ઓર્બિટમાં કે લાસ્ટ સેલમાં નથી હોતો, એ સેકન્ડ લાસ્ટ ઓર્બિટ કે સેલમાં હોય, which is known as penultimate cell. which is known as penultimate cell. Clear? Yes. અને એના કારણે due to this contain a different oxidation state and different characteristics. I think you will be understand about that. અને first electron, suppose કે આ સ્કેન્ડિયમ છે, એની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં આવી થઈ 3d1 4s2. હવે મને સ્કેન્ડિયમ +3 કે +2, સપોઝ કે મને સ્કેન્ડિયમ +3 ની કોન્ફિગરેશન રાઇટ ડાઉન કરવાનું કહે તો આપણે કેટલા હામ ઇલેક્ટ્રોન્સ આપણે ઉડાડવાના થાય? સપોઝ કે મને 2 કીધી, અત્યારે કોઈ નો હોય પછીની વાત 2 કીધી, તો ફર્સ્ટ મારે આમાંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન ઉડાડવાના થાય તો એની કોન્ફિગરેશન આવી થાય. હવે મને સ્કેન્ડિયમ +3 કહે તો ફર્સ્ટ મારે s માંથી ઉડાડી દીધા 2, હવે એક અહીંયાથી ઉડાડવાનો થાય તો ખાલી આર્ગોન બચે. હું શું કહેવા માંગુ તમે સમજી ગયા હશો કે આઉટર મોસ્ટ જે સેલ છે અંદર ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર પણ s બ્લોકમાં થાય, મતલબ કે s ઓર્બિટલમાં થાય, અને ફર્સ્ટ રિમૂવ પણ s ઓર્બિટલમાંથી ન થાય. That is the characteristic of d block element. I think you will be understand about that. આખી વાત મગજમાં ફિટ થઈ. આનું રીઝન એનર્જી છે. શા માટે ફર્સ્ટ 4s ભરાણી then 3d? તો કે એનર્જી લેસ છે, આની એનર્જી હાઈ છે. અને આનું રીઝન શું કે વાય ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ફર્સ્ટ રિમૂવ્સ ફ્રોમ 4s, 3d માં લાસ્ટ ભરાણો તો પણ રિમૂવ શા માટે આમાંથી થયો? બીકોઝ ઇટ ઇઝ આઉટર મોસ્ટ. કારણ કે આઉટર મોસ્ટ છે. હવે મને હિટ કરું તો ફર્સ્ટ તો ઇલેક્ટ્રોન આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટલમાંથી નથી રિલીઝ થાય ને, કે ઠેકડો મારીને 3d માંથી ન નીકળે.
કે ભાઈ 4s ના ઇલેક્ટ્રોન ભલે પડ્યા, પેલા 3d નો ટૂંકમાં જમ્પ લગાવીને કૂદકો મારી નીકળી ગયો, એવું નથી હોતું. જે રિલીઝ થાય ત્યારે તો ફર્સ્ટ લાસ્ટ ઓર્બિટમાંથી જ થાય કે લાસ્ટ સેલમાંથી જ થાય. યસ, ધીસ ઇઝ ધ રીઝન. ક્લિયર? એન્ડ આઈ થિંક યુ વિલ બી વેરી ક્લિયર અબાઉટ ધેટ. થોડુંક હું ગુજરાતી વર્ડ એટલા માટે યુઝ કરું છું અહીંયા કે જેથી કરીને તમારા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય મિત્રો. ટેક્સ્ટ બુક તમે રીડ કરો તો ક્યારેય મગજની અંદર ન ઉતરે. ક્લિયર? સો યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધેટ. ફર્સ્ટ s ઓર્બિટલ ફિલઅપ થાય આઉટર મોસ્ટમાં, અને ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન પણ s માંથી જ જાય. ફર્સ્ટ s ઓર્બિટલ ફિલઅપ થાય એનું રીઝન એનર્જી છે. ફર્સ્ટ s ઇલેક્ટ્રોનમાંથી s ઓર્બિટલમાંથી ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થાય એનું રીઝન એ આઉટર મોસ્ટ છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ. એટલે કે ખરેખર આ સિરીઝ આમ છે: સ્કેન્ડિયમ, ટિટેનિયમ, વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ, આવી રીતના, ઝિંક. Next one is argon 3d 4s2 3d2. Next one is 4s2 3d3. 4s2 3d4 ની જગ્યાએ હશે 3d5 4s1, which we can explain in structure of atom due to the stability of d5. d5 સ્ટેબલ હોવાથી અને 3d અને 4s વચ્ચે એનર્જીનો ગેપ લેસ હોવાથી એક ઇલેક્ટ્રોન 4s માંથી 3d5 માં જાય, આવું બની જાય. નેક્સ્ટ 3d5 4s2, 3d6 4s2, બધાની આગળ આર્ગોન તો છે જ. નેક્સ્ટ 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2 ને જગ્યાએ 3d10 4s1 and 3d10 4s2 here. I think you will be clear about that. You will be understand this electronic configuration. We should also study in previous chapter structure of atom. From this, chromium and copper is the exception, which is asked in so many times in competitive exams. Clear? The first transition series or 3D series, which you can write here. હું એને રાઈટ કરી દઉં, તમને કઈ વાંધો ન હોય તો. જો કે વાંધો ન હોઈ શકે. 3D series: સ્કેન્ડિયમ, ટિટેનિયમ, વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ, આયર્ન, કોબાલ્ટ, નિકલ, copper and zinc. It is 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th column. Now you can study about the second transition series. અને 3D series એટલા માટે કીધું કે એમાં d ઓર્બિટલ જે ફિલ અપ થાય 3D है or 4D series. Now you can study about the 4D series or second transition series. It is 21 to 30. સેકન્ડ સિરીઝ ના જે એટોમિક નંબર્સ છે મિત્રો એ 39 to 48 છે. યાદ રાખજો, યાદ રાખવાના 39 to 48. (39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48). And the elements are Y, ZR, NB, MO, TC, RU, RH, PD, AG, CD. નામ બોલું: ઇટ્રિયમ, ઝિર્કોનિયમ, નિયોબિયમ, મોલિબ્ડિનમ, ટેક્નેશિયમ, રુથેનિયમ, રહોડિયમ, પેલેડિયમ, સિલ્વર એન્ડ કેડમિયમ. ઇટ્રિયમ, ઝિર્કોનિયમ, નિયોબિયમ, મોલિબ્ડિનમ, ટેક્નેશિયમ, રુથેનિયમ, રહોડિયમ, પેલેડિયમ, AG means silver and cadmium. ફરીથી ઇટ્રિયમ, ઝિર્કોનિયમ, નિયોબિયમ, મોલિબ્ડિનમ, ટેક્નેશિયમ, રુથેનિયમ, રહોડિયમ, પેલેડિયમ, સિલ્વર એન્ડ કેડમિયમ. આવું ઘેરે એકલા બેઠા હોય ત્યારે દિવાલ સામે જોઈને હોલ સામે જોઈને 10-15 વખત બોલવાનું. ક્લિયર? બહુ સિમ્પલ છે, આસાન છે. ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ નામ તમે લખી નાખજો. ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશનની જો હું ચર્ચા કરું તો હિયર ક્રિપ્ટોન
ઇઝ ધેર. આની પહેલાના એ સિરીઝની અંદર આર્ગોન હતો, અહીંયા કયો હશે? ક્રિપ્ટોન. એન્ડ વોટ ઇઝ ધી એટોમિક નંબર ઓફ ક્રિપ્ટોન? ક્રિપ્ટોનનો એટોમિક નંબર કેટલો હોય કે જેટલા ઇલેક્ટ્રોનની અંદર ફિલઅપ થઈ શકે? તો કે ક્રિપ્ટોનનો એટોમિક નંબર ઇઝ 36, જે આપણે યાદ રાખેલો છે. મીન્સ કે 36 ઇલેક્ટ્રોન આમાં ફિલઅપ થશે. અને ફર્સ્ટ ઓર્બિટલ જે અહીંયા ફિલઅપ થશે મિત્રો, એ કઈ હશે? તો કે એ હશે 5s અને 4d. ઓલામાં 4s 3d હતું, અહીંયા 5s અને 4d. therefore it is known as 4d series. 5s2 because first electron s માં જાય. 36 and 38 here one electron. હવે હું તમને એક ટ્રીક આપું આની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન. હા, આની શોર્ટકટ આપું. યારી જરા ની ભાગ, યારી જરા ની ભાકે મોત तक रुक राह में पड़ी आग में कूद. बहुत सिंपल हाई क्लास शॉर्टकट है. यारी जरा निभा के मौत तक रुक. मौत सुधी यारी निभावे एम दोस्ती, बीजू कई नहीं. राह में पड़ी आग में कूद. અને જો ક્યાંય રસ્તામાં આગ આવે તો કૂદી જા ભાઈ, પણ યારી નિભાવવાની છે. અને શોર્ટકટ એવી રીતના મિત્રો કે જેનો સિમ્બોલ છે ને મેચ થતો. યારી એટલે વાય, જરા એટલે ZR, નિભાગ એટલે NB, મોત એટલે MO, તક એટલે TC, રૂક એટલે RU, રાહ में એટલે RH, PD એટલે પડી, AG એટલે આગ में, કૂદ એટલે CD. ક્લિયર? તો શું? यारी जरा निभा के मौत तक रुक, राह में पड़ी आग में कूद. वाई ZR NB MO TC RU RH PD AG CD. ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન તમારે આવી ટ્રીક થી યાદ રાખવાની. બધાની આગળ ક્રિપ્ટોન તો આવશે જ. હવે તમારે બધામાં 5s રાઇટ ડાઉન કરવાની. આના માટે 5s, આના માટે પણ 5s, આના માટે પણ 5s, આના માટે પણ 5s, આના માટે પણ 5s, 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 5s and 5s અને 4d. બધામાં પેલા રાઇટ ડાઉન તો કરી દઈશ. ઇલેક્ટ્રોન કેવી રીતના ફિલઅપ કરવા એની ટ્રીક આપીશ. તમારે s ઓર્બિટલના ઇલેક્ટ્રોનને રિમેમ્બર કરવાના. કોના? s ના. બાકી આ બધા એક્સપેરિમેન્ટલ ડેટા છે. હવે રીઝન નહીં આવે આના. વાય 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 એવું કઈ નહીં કે કેમ આમ થયું. એક્સપેરિમેન્ટલ રિઝલ્ટ છે આ. તમારે s ઓર્બિટલના ઇલેક્ટ્રોન્સને યાદ રાખવાના સેકન્ડ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝમાં 4d માં. કેવી રીતના? આવી રીતના 2 2 જો 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2. બહુ આસાન છે. કેવી રીતના? 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2. દશક વખત આમ બોલવાનું. 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2. s ઇલેક્ટ્રોન્સ રિમેમ્બર કરવાના. 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2. પછી જેટલા ઘટતા હોય બાકી રહેતા હોય 4d માં ફિલઅપ કરી દેવાના. જેમ કે અહીંયા જો અહીંયા મેં મૂકી દીધા તો 36 and 2 38 1, અહીંયા 2. બરાબર? આવી રીતના તમારે ફિલઅપ કરતા જવાના. જેટલા બાકીના બચે, ધારો કે 36 છે, આનો એટોમિક નંબર 41 છે. બરાબર? 36 and 1 37, 37 થયા 38 39 40 and 41. Here 4. Then here 5. Clear? Here also 5. I think you will be understand about that. અહીંયા જો 44 માટે है because આ configuration આની है. Atomic number is technetium. Atomic number is 43. Complete. Ruthenium 44. 36 plus 1 37. 37 ફિલઅપ થઈ ગયા. આપણે 44 કરવાના છે. બરાબર? તો 4 અને 37 થયા એટલે 38 39 40. 7 ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ધેર. હિયર ડાયરેક્ટ 7. હિયર 8. હિયર ડાયરેક્ટ 10. 10 and 10. You can calculate it. Why? No reason. It is the practical data. Experimental data. I think you will be understand about that. 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2. 5s ના ઇલેક્ટ્રોન યાદ રાખવાના. રિમેમ્બર જેટલા બાકી બચે એટલા કેલ્ક્યુલેટ કરીને d માં ફિલઅપ કરી દેવાના. એટલે સેકન્ડ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ હું એ લખી નાખું. यारी जरा निभा के मौत तक रुक, राह में
पड़ी आग में कूद, इट इज लाइक दैट, इट इज 48, इट इज 39, इट इज सेकंड सीरीज. તમે પીરિયોડિક ટેબલ ની અંદર આવી રીતના જોઈ શકશો. Now you can think about the third series. You can start with third series. And the series is like that. Clear? આનું તો જોયું જશે, હમણાં થઈ જશે. Third transition series or 5D series. એમાં 5D ફિલઅપ થશે મિત્રો. સ્ટાર્ટ થાય એટોમિક નંબર 57 થી, પછી 14 નો ગેપ આવે, ડાયરેક્ટ 72 ટુ 80, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 and 80. Why these gaps are there? કહો, જો મેં તમને આવી વાત કરી હતી, 4th, 5th, 6th, 7, આ 3 અને આ 12, અહીંયા સુધી કોઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો. આજે 6th પીરિયડ આવી ત્યાંથી કયો બ્લોક સ્ટાર્ટ થયો મિત્રો? F બ્લોક. મતલબ કે અહીંયા પહેલા લેન્થેનમ ફિલઅપ થશે 57 વાળું, પછી 14 એલિમેન્ટ આની પાછળ જશે કે જે અહીંયા આપણે લખ્યા છે F, પછી સ્ટાર્ટ અહીંયાથી થશે. આ 57 વાળું છે, પછી 58 ટુ 71 અહીંયા ફિલઅપ થયા, આની પાછળ કે જે અહીંયા લખ્યા, પછી 72 થી સ્ટાર્ટ થાય 4th માં. આઈ થિંક યુ વિલ બી અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધેટ. 4F14 ફિલઅપ થઈ ગઈ, અહીંયા 4F14 ફિલઅપ થાય. એટલે ક્રિપ્ટોન પછી કયો આવે? ઝેનોન, નોબેલ ગેસ. પેલા તો હું ઝેનોન બધામાં છાપી દઈશ, બધામાં આવશે, બરાબર. પછી ઝેનોનનો એટોમિક નંબર કેટલો છે મિત્રો? તો કે 54. તો 54 એલિમેન્ટ્સ એની અંદર ફિલઅપ થઈ ગયા. પછી આની અંદર જે હશે કઈ હશે? તો કે 5D છે, therefore only 6S હશે. અહીંયા કમ્પ્લીટ ફિલઅપ થશે 6S. મતલબ એવો થયો કે 54 into 56 and 1 electron is there. Clear? And 1 electron is there. તો એક આ વાત યાદ રાખજો. આમાં પણ હું ટ્રીક આપું ઇલેક્ટ્રોનિક. હા, પેલા હું સિમ્બોલ લખાવી દઉં કયા કયા એલિમેન્ટ એની અંદર છે. એટલે HFTAWREOSIRPTAUHG, લેન્થેનમ, હાફનિયમ, ટાન્ટાલમ, ટંગસ્ટન, રહેનિયમ, ઓસ્મિયમ, ઇરિડિયમ, પ્લેટિનમ, ગોલ્ડ અને મર્ક્યુરી. લેન્થેનમ, હાફનિયમ, ટાન્ટાલમ, ટંગસ્ટન, લેન્થેનમ, હાફનિયમ, ટાન્ટાલમ, ટંગસ્ટન, રહેનિયમ, ઓસ્મિયમ, ઇરિડિયમ, પ્લેટિનમ, then is gold and mercury. Yes, mercury is metal. આ એક એવી મેટલ છે મિત્રો, it should be present in a liquid state. મર્ક્યુરી મેટલ હોવા છતાં લિક્વિડ સ્ટેટની અંદર છે. એક જ એવી મેટલ છે કે જે મેટલ હોવા છતાં લિક્વિડ સ્ટેટમાં છે, Hg, મર્ક્યુરી. ક્લિયર? શોર્ટકટ ઇઝ ધેટ લા હપ્તા. હપ્તા છે એમાં બે શબ્દ અલગ કર્યા. હપ્તા, લા હપ્તા વસૂલ રે ઉધર इधर पिटाई और होगी. એટલે કે જો હપ્તા વસૂલવા જાય તો પેલા ન્યા મારે ઉધર, પછી અહીંયા મારે ઇધર, पिटाई और होगी. બહુ હાઈ ક્લાસ શોર્ટકટ છે. તો તમને યાદ રહી જાય તો એલિમેન્ટ્સના સિમ્બોલ યાદ રહી જાય. લગભગ 10 વખત લખશો એટલે થઈ જશે. બહુ સરળ અને આસાન है, પ્રેડિક્ટેબલ. ला हफ्ता वसूल रे उधर इधर पिटाई और होगी. એટલે HFTAWREOSIRPTAUHG. ક્લિયર? એન્ડ નેમ ઇઝ લેન્થેનમ, હાફનિયમ, ટાન્ટાલમ, ટંગસ્ટન, રહેનિયમ, ઓસ્મિયમ, ઇરિડિયમ, પ્લેટિનમ, ગોલ્ડ એન્ડ મર્ક્યુરી. હવે જુઓ અહીંયા ડાયરેક્ટ ઝેનોન મતલબ કે 54 ઇલેક્ટ્રોન્સ તો ફિલઅપ થઈ જ ગયા. હવે હું અહીંયા 6s2 લખીશ.
5d1 લખીશ તો 54 and 2 how many 56 and 1 57 here 72 કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રિમેનિંગ છે 14 here 4f14 is filled up કારણ કે 4f14 અહીંયા ફિલ્ડ થઈને આવી અહીંયા પહેલા લેન્થેનમ આવ્યું પછી 14 ઇલેક્ટ્રોન f માં ફિલ્ડ અપ થયા ધેન d માં આવ્યા પાછા એટલે 4f14 હવે બધામાં રાઇટ ડાઉન કરી નાખવાની જેમ ફર્સ્ટ આપણે ઝેનોન લખ્યું હવે ફર્સ્ટ ને બાદ કરતા બીજા બધામાં 4f14 બધામાં 4f14 મીન્સ કે આનો મતલબ એવું છે કે ઝેનોન 4f14 તો આવી જ ગયું છે ઓલરેડી બધામાં પછી હું બધામાં 6s લખી નાખું ટ્રીક આપીશ હવે પછી અહીંયા હું લખી નાખું બધામાં 5d અને ટ્રીક ફરીથી એ જ આપીશું કે તમારે s ઇલેક્ટ્રોન રિમેમ્બર કરવાના આ s ઓર્બિટલની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોન છે રિમેમ્બર કરવાના અને આવી રીતના કરવાના કે એમાં ખાલી આ બે જ લાસ્ટ પછીના જે સેકન્ડ લાસ્ટ અને સેકન્ડ થર્ડ હે લાસ્ટ સેકન્ડ એન્ડ લાસ્ટ થર્ડ એમાં 1 1 બાકી બધામાં s2 and remaining electrons are filled in d હવે કેલ્ક્યુલેટ કરી લેવાના 54 plus 14 plus 2 જેટલા બાકી રહેતા હોય 75 માં એટલા આની અંદર ફિલઅપ થાય generally it is 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 9 and 10 10 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 તમે પણ કરી શકશો કેલ્ક્યુલેશન તમે જોઈ લેજો 54 and 14 અહીંયા 2 ફિલ્ડ અપ થાય કારણ કે સેકન્ડ એલિમેન્ટ છે બરાબર તો હવે જે બાકી બચી અહીંયા 4f14 નહીં હોય રિમેનિંગ ઓલ હેવ a 4f14 that is the third transition series I think you will be understand very easily with the shortcut નેમ તમે રાઇટ ડાઉન કરી લેજો ભાઈ ટેક્સ્ટ બુક માંથી જોઈને બહુ એમાં કઈ લાંબી વાત નથી ક્લિયર તો આમાં s ઇલેક્ટ્રોન્સ જ રિમેમ્બર કર્યા અને એવી રીતના આપણે કર્યું થર્ડ માં શું યાદ રાખવાનું હતું સોરી સેકન્ડ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ ની અંદર શું હતું 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2 અહીંયા તો કે આ બે માં 1 1 બાકી બધામાં 2 અને રિમેમ્બરિંગ જે ઇલેક્ટ્રોન્સ બચે બધા d માં આ તો કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ અપ જ છે 4f14 આમાં એકમાં 4f14 નથી રીઝન ઇઝ ધેટ નેક્સ્ટ ઇઝ ફોર્થ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ એની પહેલા હું અહીંયા લખી નાખું lanthanum 57 hafnium which is 72 that is 80 next one is fourth transition series or 6d series the atomic numbers are 89 then 14 no gap direct 104 2 112 104 105 106 107 108 109 1110 1111 and 1112 here શા માટે તો કે ફરીથી એ જ વસ્તુ આવી અહીંયા 89 વાળો છે એક્ટિનિયમ બરાબર પછી અહીંયા ફરીથી 14 નો ગેપ આવ્યો એટલે કે 92 103 અહીંયા ફિલઅપ થયા f માં એ કઈ ફિલઅપ થઈ હશે તો કે 5f14 ક્લિયર અને અહીંયા કોણ આવશે તો કે ફર્ધર અહીંયા 104 થી સ્ટાર્ટ થશે એલિમેન્ટ્સ કયું આવશે તો આપણે લખશું rf ક્લિયર અહીંયા તો હાફ નિયમ જ છે मतलब कि शुरुआत एक्टिनियम थी स्टार्टिंग थी 89 देन RF આવ્યું એ 104 વાળું છે અને પૂરું 112 એ થશે the symbols of the elements are there first one is SE then RF then DB then SG BH HS MT DS RG CN now we can give the shortcut एक राइफल दबा सागर बहु
હસમત 10 રંગીન કોણ દે. પછી આપણે એલિમેન્ટ્સના નામ વિચારીએ. એક્ટિનિયમ, રુથરફોર્ડિયમ, ડબનિયમ, સિબોર્ગિયમ, બોહરિયમ, હાસ્યમ, મેટનેરિયમ, ડમડસ્ટાબિયમ, રોન્જેનિયમ એન્ડ કોપરનિશિયમ. It is the name of this element. Actinium, Rutherfordium, Dubnium, Seaborgium, Bohrium, Hassium, Meitnerium, Dumdestabium, Rongenium and Copernicium. શોર્ટકટ આવી છે. એક વ્યક્તિ હતો, એ સમુદ્રના કિનારે, સાગરના કિનારે રાઇફલ લઈને ઊભો હતો અને સમુદ્રને બીવડાવતો હતો કે ભાઈ તું ભાઈ આવી રીતના બહુ મોજાનો ખડખડાટ ન કર, નહીં તો હું રાઇફલ દબાવી દઈશ. તો સાગરે કીધું એક રાઇફલ દબા, એમ એક વખત તું રાઇફલ તો દબાવી દે, એમ ભલે તું ધમકી મારશો પણ રાઇફલ તો દબા, એક રાઇફલ દબા. એટલે ઓલા વ્યક્તિએ રાઇફલ ફૂટી નહીં એ વ્યક્તિથી રાઇફલ. તો સાગર હસવા માંડ્યો, એટલે કે એક રાઇફલ દબા એટલે નો ફૂટી, એટલે સાગર હસવા માંડ્યો. તો સામેથી વ્યક્તિએ કીધું કે સાગર બહુ હસમત, એમ તું હસમાં, કારણ કે એ એમ કહેતો હતો કે મને એક ટેવ છે 10 રંગીન કોન દે, જો 10 રંગીન કોન હું ખાવ તો જ મારાથી રાઇફલ ફૂટે. ધીસ ઇઝ શોર્ટકટ. એક રાઇફલ દબા, સાગર બહુ હસમત, 10 રંગીન કોન દે. Here xenon ની જગ્યાએ રેડોન and atomic number is 86. Atomic number is 86. Now here આમાં પણ ફર્સ્ટમાં શું હશે તો કે અહીંયા 7 હશે, બધામાં 7s આવશે. અહીંયા 6 આવશે. સિક્સ ડી 6D 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 and 6D. અહીંયા તમારે આમ જ રિમેમ્બર રાખવાની એસની કન્ફિગરેશન. આમાં સેકન્ડ લાસ્ટ જે આયા છે એમાં એકમાં જ 1, બાકી બધામાં 2. રિમેનિંગ આર ધેર ઇન ધી 6D. હિયર 4F ની જગ્યાએ 5F14. પહેલા બધામાં રેડોન આવી જશે, પછી બધામાં 5F14, કારણ કે મેં વાત કરી કે પહેલામાં નહીં, બાકી સેકન્ડથી બધામાં 5F14, બીકોઝ કે એમાં 5F14 હવે ફિલઅપ થઈને આવ્યું. અને જો હું લખીશ તો 1 2 3 4 5 6 7 8 કન્ટિન્યુ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 and 10 ટોટલ કરી લેજો, થઈ જશે. મેં કીધું એવી રીતના. સો આ જે 100 ની અપ હતા એ પણ મેં તમને કરાવી દીધા, બરાબર. આવી રીતના યાદ રાખવાના. એક રાઇફલ દબા, સાગર બહુ હસમત, 10 રંગીન કોન દે. તો મિત્રો ખૂબ સરળ અને આસાન હતો ડી બ્લોક, કે જેની અંદર હજી હું થોડીક વાત કરીશ કે જેની અંદર હવે અહીંયા હું લખીશ એક રાઇફલ દબા, સાગર બહુ હસમત, 10 રંગીન કોન દે. યસ. આની અંદર હું થોડી કેરેક્ટરિસ્ટિકની વાત કરું મિત્રો. આ તો બહુ એટલી બધી નોન સિરીઝ નથી. આ જે 3 એલિમેન્ટ્સ છે કે 4 એ 4 લઈ લો, ઇટ ઇઝ અ નોન ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ. યાદ રાખજો ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ ની અંદર દરેક સિરીઝ ની અંદર એવરી સિરીઝ હેવ 10 એલિમેન્ટ્સ. ફ્રોમ ધીસ લાસ્ટ એલિમેન્ટ ઇઝ અ નોન ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ. આ 9 એલિમેન્ટ જે ફર્સ્ટ આવશે બધી સિરીઝમાં એ ટ્રાન્ઝિશન હશે. લાસ્ટ એલિમેન્ટ દરેકની અંદર નોન ટ્રાન્ઝિશન હશે. વાય વી ગીવ ધ રીઝન ઇન 12th. એનું રીઝન હું 12th માં આપીશ. આઈ થિંક અત્યારે તમારે રિમેમ્બર કરવાનું હોય કે દરેક સિરીઝની અંદર 10 એલિમેન્ટ્સમાંથી દરેક સિરીઝનું લાસ્ટ એલિમેન્ટ નોન ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ છે. યસ, એક આ વાત યાદ રાખજો મિત્રો. ગ્રુપ નંબર 11 જે છે આટલું બધું યુઝફુલ નથી. ગ્રુપ નંબર એલિમેન્ટમાં જો કોપર, ગોલ્ડ અને સિલ્વર છે, સિલ્વર એન્ડ ગોલ્ડ. ગ્રુપ નંબર 11 એલિમેન્ટ્સ આર નોન એઝ coinage or coin metals or coinage.
COINAGE કોઇનેજ કહી શકાય, કોઇન મેટલ્સ કહી શકાય, બીકોઝ ઓલ આર યુઝ ટુ મેક ઓર પ્રિપેર ધ કોઇન્સ. ચલણી સિક્કા બનાવવામાં યુઝ થાય. તો ગ્રુપ નંબર 11 ની અંદર જે એલિમેન્ટ્સ છે ધીસ ઓલ આર નોન એઝ કોઇનેજ ઓર કોઇન મેટલ્સ. ગ્રુપ નંબર 12 ડી બ્લોકનું જે છે ઝિંક, કેડમિયમ, મર્ક્યુરી એ બધા નોન ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ છે. એન્ડ ધીસ આર generally used as a electrode. These are generally used as a electrode, therefore it is electrode metals. Electrode metals. It is generally known as electrode metals because nickel, platinum, palladium generally reducing agent તરીકે પણ યુઝ થાય અને electrode તરીકે પણ યુઝ થાય. બરાબર? electrode metal પણ કહી શકાય and this is also act as a generally catalyst. બધા યુઝ થાય પણ પ્રોપરલી કેટાલિસ્ટ તરીકે બહુ વર્કફુલ, મતલબ એની જે રિએક્ટિવિટી છે બહુ હાઈ છે. એક યાદ રાખવાનું ગ્રુપ નંબર 12 નોન ટ્રાન્ઝિશન છે, ગ્રુપ નંબર 11 કોઇનેજ કે કોઇન મેટલ્સ છે બીકોઝ ઓલ આર યુઝ ટુ મેક ઓર પ્રિપેર કોઇન્સ. ગ્રુપ નંબર 10 છે જનરલી ઇલેક્ટ્રોડ તરીકે યુઝ થાય, કેટાલિસ્ટ તરીકે મોસ્ટ ઓફ યુઝફુલ છે. આવી બધી કેરેક્ટરિસ્ટિક છે મિત્રો. ધીસ ઇઝ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ. ઇટ ઇઝ અ ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ. આપણે અત્યારે 14 એલિમેન્ટ્સ કમ્પ્લીટ કર્યા બહુ સરળતાથી, બહુ આસાનથી, વિથ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન, એટોમિક નંબર, વોટેવર. હવે જે કામ બચ્યું છે એ તમારું કામ બચ્યું છે કે એસપીડીની કન્ફિગરેશન કમ્પ્લીટ થઈ જાય એના માટે તમારે 5 વખત 10 વખત 5 ટાઈમ્સ 10 ટાઈમ્સ રાઇટ કરીને લખીને પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે મિત્રો. તો આજના લેક્ચરની અંદર આટલું મિત્રો. પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.